السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الفاتحہ، سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن سورہ فاتحہ ہی سے شروع ہوتا ہے، اور نماز سورہ فاتحہ ہی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی پوری کی پوری صورت، آیتیں تو پہلے اقرا کی اتری، اقرا بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے غار حرا میں جو آیتیں اتری تھی 5 آیتیں، اس آیتوں کے حساب سے تو سورہ علق ہے، سورہ مدثر ہے، سورہ مزمل ہے، لیکن مکمل صورت جو سب سے پہلی اتری آسمانوں سے زمین پر وہ سورہ فاتحہ ہے۔ 70,000 فرشتے لے کر اترے تھے، تو مکمل صورت کے اترنے کے حساب سے بھی سورہ فاتحہ پہلے ہے۔ اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ پورے کے پورے قرآن کا مطلب ایمان اور عمل صالح ہے۔ پورے کے پورے قرآن کو اتارنے کا مطلب، مقصد کیا کہتے ہو؟ ایمان اور عمل صالح ہے۔ وہ ایمان اور عمل صالح سورہ فاتحہ ہی میں موجود ہے۔ اللہ پورے کے پورے قرآن کو سورہ فاتحہ میں کیا کر دیے ہیں؟ جمع کر دیے ہیں۔ اس لیے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو۔ اس وجہ سے ہے کہ کوئی بھی آدمی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو اپنے پچھلے پورے خیالات، ذہنی خیالات کو پاک کر کے، نفسانی خیالات کو پاک کر کے، خواہشاتی خیالات کو پاک کر کے جب قرآن پڑھنا شروع کرے گا تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی زندگی میں ایک عجیب تبدیلی لائیں گے۔ تو بولنے کا مطلب یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کو بہت ساری خصوصیات حاصل ہے، کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں تھی، نہ زبور میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ خود قرآن مجید کی 113 صورتوں میں وہ خصوصیات ہے جو خصوصیات سورہ فاتحہ میں ہیں۔ یعنی اتنا عظیم الشان سورہ، اتنا بہترین سورہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ابھی ابھی بول دیا کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ خود قرآن مجید میں کوئی دوسری صورتوں میں ایسی خصوصیات ہیں جو خصوصیات کس میں ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے، بشرطے کہ پکا یقین ہو، پکا یقین ہو کہ سورہ فاتحہ سے مجھے شفا مل جائے گی انشاءاللہ، پکا یقین ہو۔ پڑھنے والے اللہ سے یہی کہے کہ اللہ آپ کا حکم ہے کہ پڑھو، ہم نے پڑھ دیا، اللہ پڑھنا تو میرا کام ہے، شفا دینا اللہ آپ کا کام ہے، پکا یقین رکھو۔ جس طرح بچے باپ کی کسی چیز لانے پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ ابو ضرور شام میں وہ چیز لے کر آئیں گے، مطمئن ہوتے ہیں، جس طرح بیوی شوہر کو کوئی چیز لانے کے لیے کہی تھی تو شوہر ضرور لے کر آئے گا، یہ بھروسہ کر کے بیٹھ جاتی ہے۔ جس طرح پرندے صبح میں خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، نہ وہ روزی کو جمع کر سکتے ہیں، نہ ان کے چونچ میں اتنی روزی آ سکتی ہے، نہ وہ محنت کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات سے نکلتے ہیں، شام میں پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، تو یہ پکا یقین۔ اس طرح یقین ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیے ہیں، اللہ کا حکم ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی باتیں نکلی ہیں کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے، ہر بیماری، کوئی بیماری خاص نہیں کرے ہمارے نبی کی یہ بیماری میں شفا ہے، یہ بیماری میں شفا ہے، نہیں، مطلقاً ہر بیماری میں شفا، ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور قرآن کریم کی سب سورتوں میں سب سے عظیم سورت بھی سورہ فاتحہ ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن شریف کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس میں 7 آیتیں ہیں۔ آیت یہ بھی سمجھنا ہر مسلمان کو ضروری ہے، آیت کسے کہتے ہیں؟
सूरत किसे कहते हैं, रुकू किसे कहते हैं, हर चीज़ समझने की भी ज़रूरत है। वो इंशाल्लाह बातें आती रहेंगी तफसीर से। आयत गोल निशान को कहते हैं। हर सूरत में अलिफ लाम मीम कहते हैं, वहाँ एक गोल निशान आता, गोल निशान। जैसा कहते हो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो वहाँ गोल निशान डाल को उसके अंदर से एक लिख कर रहता, इसे आयत कहते हैं। रुको आइन की शक्ल में रहता, आइन की शक्ल में सफ़े के बाहर रहता। पारे का नाम भी याद रखना, सूर्य का नाम भी याद रखना, सूर्य में कितनी आयतें हैं, कितने रुकू हैं, हर चीज़ कुरान की याद रखना, ये सवाब का काम है। इसलिए कि मैं बोल दिया कि अलिफ लाम मीम 3 हर्फ हैं, 3 हर्फ पर 30 नेकियां मिलते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ हैं, गिन सकते हैं हमें? कितने नेकियां मिल गई? खाली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समझ कर पढ़ो तब भी सवाब, समझे नहीं सका पढ़ो तब भी सवाब। इसलिए कुरान की हर चीज हमें याद कर लेना इंशाअल्लाह। अब उसके बाद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बारे में तो तफसील से बात भी आ गई थी कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह तबारक व तआला ज़माने जाहिलियत में हर आदमी अपने बुतों के नाम से हर काम शुरू करता था, तो अल्लाह तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतारे ताकि हर बंदा अपना हर अच्छा काम किससे शुरू करे? अल्लाह के नाम से शुरू करे। किसके नाम से? अल्लाह के नाम से। हर अच्छा काम, जिस काम पर पहले अल्लाह का नाम आ गया इंशाल्लाह वो काम पूरा होता, जिस काम पर अल्लाह का नाम नहीं आया वो काम सबका सब गारत और बर्बाद हो जाता। और उसके बिस्मिल्लाह के बा के बारे में भी बड़ी अच्छी बात उलमा लिखे हैं कि अलिफ से शुरू करें, अल्लाह बा से शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं शुरू करे अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान, यानी अलिफ को छोड़कर अल्लाह बा से शुरू करे। तो ये भी उलमा बताना चाहते हैं कि पूरे कुरान को पढ़कर कोई बंदा अल्लाह से जुड़ना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो छोटा बने। अलिफ में घमंडागी है, बा में छोटापन है। तो आदमी जब तक छोटा बनकर जिंदगी गुजारेगा अल्लाह तबारक व तआला उसे बड़ा बनाते जाएंगे, बड़ा बनाते जाएंगे, बड़ा बनाते जाएंगे। पूरी दुनिया के लिए खुली मिसाल है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदा हुए यतीम बनकर, पैदा हुए यतीम बनकर के बाप का साया उड़ गया पैदा होने से पहले। पैदा हुए तो कोई भी दूध पिलाने के लिए तैयार नहीं, कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह तआला अन्हा लेकर गई, फिर 5 साल की उम्र में लाकर छोड़ी। 1 साल ज्यादा से ज्यादा माँ के पास थे, फिर माँ भी दुनिया से चली गई। 8 साल दादा परवरिश करे, 8 साल की उम्र में दादा चले गए। फिर चचा परवरिश करे, ना माल था, ना दौलत थी, ना खानदान था, ना कोई साया था। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला इतना मशहूर कराया, इतना मशहूर कराया, इतना मशहूर कराया कि अल्लाह अकबर, क़यामत तक, यहाँ तक हमने सुना भी है और पढ़ा भी है कि पूरी क़यामत के दिन पूरी ज़मीन तबाह बर्बाद, पूरी कायनात तबाह बर्बाद, लेकिन रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रहेगा, फरिश्ते उसी तरह दरूद पढ़ते रहेंगे जब तक कि पूरे के पूरे मुर्दे अपनी ख़बरों से नहीं उठ जाते दोबारा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सुर फूंकती नहीं, तब तक चलता रहता। कहते सुभान अल्लाह, कितने प्यारे नबी ने हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी चलता रहेगा। युसल्लूना अलन नबी, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, हमारे नबी पर दरूद पढ़ते रहेंगे। उम्मत में कोई ना कोई पढ़ते रहेंगे। तो हर अच्छा काम किससे शुरू करना? अल्लाह के नाम से शुरू करना। वो अल्लाह का नाम सबसे बेहतरीन नाम कौन सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। इसलिए कि जितनी भी आसमानी किताबें हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू होती थी, लेकिन मुस्तकिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उनको नहीं मिला था वो तोहफा। इस उम्मत को वो तोहफा मिला है कि हर अच्छा काम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करने की आदत अपने अंदर डाले। इसी तरह एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, घर का दरवाजा बंद करो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, चराग बुझाना है, लाइट ऑफ करना है, बत्ती बुझाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, बर्तन को ढांकना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, खाना खाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, वजू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सवारी पर सवार होते वक्त सीधा पाँव रखो, गाड़ी में बैठते वक्त सीधा पाँव गाड़ी के ऊपर रखकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। यानी बोलने का क्या मतलब? हर अच्छा काम अल्लाह के नाम से शुरू करो।
ہر اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرو. اور اسی طرح کھانے کے وقت بھی اللہ کے نام سے شروع کرو, کہ اس لیے کہ جو کھانا تمہیں شروع کرے وہ کھانے کا نوالا تمہارے آنے سے پہلے کتنی مخلوق اس پر کام کری, کتنی چیزیں اس پر کام کری. مثال کے اوپر ایک روٹی کا ٹکڑا جو آپ کے منہ میں جا رہا نوالا بن کر, وہ روٹی کا ٹکڑا بننے تک کتنی مخلوق کام کری, کتنے لوگ کام کریں. اسے دانے ڈالنا, اسے کھیت تیاری کرنا, اسے پانی ڈالنا, پھر وہ باہر آنا, پھر اسے دھان کو الگ کرنا, گیہوں کو الگ کرنا, پھر اسے پتیوں کو الگ کرنا, پھر اسے پیسنا, پھر اسے آٹے کی شکل, پھر اسے پیکٹوں میں تبدیل, پھر دکان میں لانا, پھر دکان سے ہمیں گھر لانا. سب کتنے کام ہی, تب جا کو ہمارے منہ میں ایک نوالا آتا. تو اب اتنا کام, اتنی مخلوق, اتنے سارے لوگ کام کریں صرف ایک روٹی کے نوالے پر, تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. ہمیں خالی یہ بیٹھ کو کھا جاتی. بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بولو, تاکہ معلوم ہو جائے کہ کتنی چیزیں اس پر محنت کری, کتنے اچھے. اللہ دیکھو, صبح میں اٹھنے سے پہلے پورا بازار تیار ہوتا, پورے پھل پھول ترکاریاں تازے, پانی اچھال کو تازے رکھ لے بیٹھے رہتی. ہمیں جانا, پیسے دینا, بیگ لے لے آتے رہنا. صبح میں جو تازے رہتی پورے سودے, صبح میں جو تازہ گوشت تیار ہوتا, تازہ, ہر ایک آدمی اٹھ کو کام کر رہا. ان کو خود معلوم نہیں ہو رہا کہ ہمیں کیوں کر رہی 4 بجے اٹھ کو. ہمیں دیکھتی نا, بنگلور میں تھا نا, میں تقریباً 2 مہینے بنگلور میں تھا لاک ڈاؤن میں. 4 بجے آ جاتی ترکاریاں رکھنے والے, 4 بجے آپ کو جگہ پکڑ کو, پاک صاف جھاڑ کو, 4 بجے اپنے گھر کو بھی ہوتا پاک صاف کر لیتے نہیں 4 بجے, کہ 4 بجے آپ کو گھر پاک صاف, باہر کی جگہ بیٹھنے کی جگہ پاک صاف کر کے وہاں ترکاریاں بچھا کو, پانی چھنک کو تیار بیٹھ جاتی. آدمی آتے سو 6 بجے لینے کے لیے, لیکن تیاری کب سے چلتی؟ 4 بجے سے چلتی. یہ نظام اللہ چلا رہا سے بھائی, خود نہیں کر رہی نو, اللہ چلا رہا سے نظام. کہ تو میرے بندے آنے والے ہیں, میرے بندوں کو تکلیف نہیں ہونا. مرغیاں تیار, بکرے تیار, بیل تیار, چیزیں تیار, ہر چیز ریڈی ہے, صرف جانا لے کر آنا. اگر اللہ نہ کرے, اللہ خود بول دیتا تمہیں خود کھیتی کا کام کر لے, تمہیں خود ترکاریاں اگا لے ہو, تو کیا حالت ہماری. اللہ بول دیتا تمہیں خود مرغیاں پیدا کر لے, تمہیں خود مرغیاں ذبح کر لے, پاک کر لے ہو, تو کیا حالت ہماری. کھا سکتے تھے. اللہ بولتا تمہیں خود پھل پھول کیا کرو, پھل بھی پھول تمہیں خود اگا لے ہو, تو کیا حالت ہماری. ناریل بنا کتنا مشکل کام ہوتا ہمارا ہاتھ سے, انار بنانا ہمارا ہاتھ سے ہوتا ہے, ترکاریاں بنانا ہمارا ہاتھ سے ہوتا ہے. کیا مزے لے لے کھاتی ہیں اللہ کی نعمتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے سے کیا ہوا تھا. سمجھ آ رہی بات ہے. اس لیے کتنے کام ہمارے سامنے آتی ہیں اچھے کام, وہ کام کو کرنے کے لیے کتنی محنتیں ہوئی ہیں, وہ کام پورا ہونے کے لیے کتنی محنتیں ہیں, ہم نہ کیا معلوم. اس لیے بولنا چاہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, کیا ہو جاتا ہے نہیں. جس نعمت کے شروع میں, جس نعمت کے آخر میں اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے, اس نعمت کا کل قیامت کے دن سوال نہیں ہوتا. مثال کے طور پر بسم اللہ وعلی برکت اللہ, کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین پڑھ لیے, تو اللہ وہ کھانے کے بارے میں سوال نہیں کرتا. کپڑا پہنتا ہو الحمدللہ الذی کسانی ما اواری به عورتی واتجمل به فیحاتی, الحمدللہ الذی کسانی هذا الصوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. اتنی بڑی بڑی دعائیں بعض لوگ ڈر جاتی, ارے کیا کروں مولانا, الحمدللہ بولو بس. کپڑا نکالتا ہو بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو. ہر چیز میں اللہ کا نام, ہر چیز میں اللہ کا نام لیتے رہو تو اللہ پوچھتا نہیں. اور اللہ کے احسانات گننا چاہے تو بھی گن نہیں سکتے, اتنے بے شمار ہیں. تو ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنا ضروری ہے. اسی طرح پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات تو ختم ہو گئی. اب ہے بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے. ہاں بیچ میں بات کر لیے کسی سے, قرآن پڑھتے پڑھتے کسی سے بات کر لیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ارے بات سمجھے. تو یہ سب باتیں ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں مسائل ہیں, مسئلے مسائل ہیں. الرحمن یہ عام کو بتلاتا ہے,
الرحیم یہ خاص کو بتلاتا. اللہ کا رحم عام، رحمان سے اللہ کا رحم عام. جیسے دنیا میں مثال کے طور پر اللہ مسلمان کو بھی کھلاتی ہے، اللہ کافر کو بھی کھلاتی ہے، اللہ مشرک کو بھی کھلاتی ہے، اللہ یہود و نصارہ کو کھلا رہی، اللہ نیک لوگوں کو کھلا رہی، اللہ نافرمانوں کو کھلا رہی. لیکن اللہ رحیم میدان حشر میں صرف اللہ رحیم، مطلب کیا؟ صرف مومنین کو ہی جنت دے سکتی، ہر ایک کو جنت نہیں دیتے. کیا بھئی اللہ کو رحم نہیں آیا کیا؟ وہ ضرورت نہیں، اپنی زبان چلانے کی ضرورت ہے نہیں ہے. ہر آدمی کا عمل اللہ کے سامنے موجود ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کریں گے وہ کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، لیکن ہم جو کریں گے وہ اللہ ضرور پوچھے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ جو کرتی وہ کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن ہمیں جو کرتی نہیں اس کے بارے میں پوچھے. ارے بس اب میں اس کی مثال کلی دنیا میں دیکھ لیتی. ابا کا تو کام بولے، بیٹا پوچھ سکتا ابا کو تمہیں کہیں یہ کام من سے بول رہی ہو کو کر ڈالنا ہے. ارے بس چھوٹا احسان باپ کا ہوتا تو ضروری ہے. اللہ جو بھی کرتی، لیکن اللہ کا احسان اللہ جو بھی کرتی ہمارے اچھے کے لیے کرتی. کوئی بھی ماں اپنے بچے کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے، کوئی بھی ماں اپنے بچے کو برباد کرنا چاہتی ہے. جبکہ ایک ماں کی ممتا اتنی اچھی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو غارت نہیں کرنا چاہتی، برباد نہیں کرنا چاہتی، تکلیفوں میں دیکھنا نہیں چاہتی. تو آپ یہ کیسے مان لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیسے؟ ماں کی ممتا معلوم، اللہ کی محبت معلوم نہیں، اللہ کی ممتا معلوم نہیں. پوری ماؤں کو بنایا سو رہے. میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھا، مگرمچھ آلک ہے پانی میں، ہرنی کی چھوٹی بچی پانی میں اٹک گئی ہے. مگرمچھ نزدیک آ گئی ہے، ماں بھاگ لگے سو آڑے کھڑ گئی، بچی کے آڑے اور مگرمچھ کے بیچ میں ایسا کھڑ گئی. مگرمچھ ایسے ماں کو پکڑی کھینچ لے چلے گی، بچی چلے گی بھاگ لے. ہرنی کی بچی ہوئی چھوٹی بچی پانی میں تیر لگاتی ہے، انگلتی ہے پانی، مگر سیدھا سامنے آ گئی پکڑنے بچی کو. ماں بھاگ لے کے ایسے کھڑ گئی، آڑے کھڑ گئی. ایسا بچی ادھر ہے، ماں ایسا آڑے آئے گی، مگر اسے پکڑ لے کو ایسا لپٹ لے کھین لے چلے گی، بچی جلدی چلے گی. یہ ہوتی ماں. ایک چھوٹی سی مخلوق، معصوم مخلوق ہرنی اپنی بچی کو بچانے کے لیے اتنا کر سکتی ہے، تو جذباتی احساس، فیلنگ، ایموشنل سب ہمارے اندر پائے جاتے ہیں انسان کے اندر. تو انسان کتنا پیار کرتا رہے گا اپنے بچوں سے. تو انسان اتنا پیار کر رہا ہے تو پورے انسانوں کو پیدا کرنے والا اللہ کتنا پیار کرتا رہے گا اپنے بندوں سے. سوچ کر دیکھو، اللہ اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا نہیں. اللہ بولنا چاہتا میرے بندے تجھے تکلیف دیا ہوں گا تو بھی تجھے وہاں بہت بڑا دینے والا ہوں. یہاں تکلیف دیا ہوں تو تیرے اچھے کے واسطے کہے گا تو یہاں مزے کی زندگی گزارا، وہاں تیرا رتی درجہ کم ہو جاتا. یہاں تو خواہشات کی زندگی گزارا، وہاں تیرا مقام کم ہوا تھا. لیکن جنت تو ہے تجھے، مومن ہے تو، جنت تو ہے، لیکن تیرا مقام کم ہو جاتا. میں یہ نہیں چاہتا کہ تیرا مقام کم ہو جائے. بیٹا 100 روپے کما لگا تو ابا گالیں دیتی، کیا مطلب اس کا؟ 100 روپے کما لگایا، حیثیت نہیں تجھے، ایسا ویسا، کیا مطلب بیٹے کو کم دکھانا کو؟ نہیں، انہیں جوش میں کو 1000 روپے کمانا. کہے گا تو بیٹا کتنا اچھا کما لیتا، اس کی زندگی اس سے خوشی ملتی. تو ماں پڑھ لا رہا تو بیٹا غصہ کر لیتا، 100 روپے کما لگا تو پڑھ لاتے. ابا چاہتی کہ میرا بیٹا سب سے زیادہ کمائے، میرا بیٹا سب کی نظروں میں اچھا رہے، میرا بیٹا سب کے سامنے عزت والا بن کے زندگی گزارے. جب باپ کی ایک سوچ ہے تو اللہ کی کتنی سوچ رہیں گا. جن کو میں ایمان دیا ہوں، جن کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہوں، وہ میرے بندے کیسے رہنا. سب لوگ ان کو شان کی نظر سے دیکھنا میدان حشر میں، کیونکہ اللہ کی خواہش بھی ہے نا. اللہ وہ چاہتے ہیں بس میرے بندے کیا ہو جائے، ایک مقام پالے. آ رہی ہے بات سب میں؟ تو مسئلہ مسائل تو بہت سارے ہیں، مسئلے مسائل انشاءاللہ علماء سے پوچھتے رہیں گے، ہم تو پوچھ لیتے رہتی، ہر بات بھی معلوم ہو جاتی رہتی. بس مختصر سی چھوٹی سی تفسیر ہے. تو سب سے پہلے ہے الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہاں کا. اس میں اللہ کی محبت سمجھ میں آ گئی. کس سے بھی پوچھ لیں دے نہیں بول سکتے علماء کو چھوڑ کر. کیا اس میں اللہ کی محبت کیا ہے؟ پورے جہاں کو پالنے والا ہے. اس میں اللہ کی محبت کیا معلوم ہو رہی ہے؟ دیکھو الحمدللہ رب المسلمین نہیں بولے اللہ، الحمدللہ رب المومنین نہیں بولے اللہ،
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिन नास नहीं बोले अल्लाह, लोगों को कुछ पालने वाला। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जितने भी आलम हैं, फरिश्तों की एक दुनिया है, नहीं, फरिश्तों की एक दुनिया जो हमारे से गायब है। आलम इंसान, इंसानों की एक दुनिया है। आलम जिन, जिन्नात की एक दुनिया है। हाँ, ऐसे बहुत सारे आलम हैं। तो इन सबको पालने वाला अल्लाह है। सिर्फ एक गांव को अपने खर्चे से कोई चला रहा है तो क्या रहता नहीं होना, लोग भी उसे कितना ऊपर उठा के रखती थी एक गांव को, लेकिन बोलने भी नहीं कब खत्म हो जाता है, इन्हें कब खत्म हो जाता है, इसका माल कब खत्म मालूम भी नहीं। लेकिन पूरी कायनात को पालने वाला रब, तमाम तारीफें, सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो पालने वाला है सारे जहां का, जो पालने वाला सारे जहां का। सिर्फ इंसानों को नहीं पाल रहा है, उड़ने वाले परिंदों को पाल रहा, रेंगने वाली मखलूकात को पाल रहा, तैरने वाली मखलूकात को पाल रहा, चीर फाड़ कर खाने वाले मखलूकात को पाल रहा, कीड़ों को पाल रहा, मकोड़ों को पाल रहा, मच्छरों को पाल रहा, जिन्नात को पाल रहा है, इंसानों को पाल रहा है, अंबिया को पाल रहा है, फरिश्तों को पाल रहा है। अल्लाह अकबर। कभी रोड में गाड़ी लेकर आजू बाजू देखते जाओ कि कितने इंसान चलते फिरते। खाली हमारे गांव में पेट्रोल बंक से लेकर वो पेट्रोल बंक तक एक राउंड मारो, कितने इंसान फिर रही, कितने बच्चे ही, उन सबको 3 वक्त का खाना बराबर उनके घरों तक पहुंचाना, ये किसके हाथ से हो सकता सिवा अल्लाह के। हर एक इंसान के घर तक रेडी से खाना, दुकान में काम कर को घर रहे आया, घर में रेडी खाना है, मेहनत मजदूरी पड़ गया, घर में रेडी से खाना है, मजदूरी पड़ गए, घर में रेडी से खाना है, मेहनत पड़ डाल के घर में रेडी से खाना है, मेहनत कर डाल के घर में रेडी से खाना है। कौन भेज रहा है? रब्बिल आलमीन तो ना, दूसरा कौन है? चलो भाई सिर्फ राम समुद्र में नहीं 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 नहीं, जितनी दुनिया है, सिर्फ जमीन पर चलने वाले नहीं, जमीन के अंदर मखलूकात। सुलेमान अलैहिस्सलाम पकड़ जिन्नात को रखो, किसे रखो? जिन्नात को। जिन्नात की तेजी तो हमें मालूम है, हमें सुलेमान अलैहिस्सलाम के किस्सा भी सुने कि बिल्किस अपने मुल्क से निकली तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो औरत मेरे पास आने से पहले पहले कौन उसका तख्त लेकर आता। तो उनमें से एक जिन कहने लगा कि हजरत मुझे इजाजत दो, मजलिस खत्म होने से पहले पहले मैं आ जाता हूं, उठा ले को तख्त। तख्त क्या कर दूं? उठा ले को आ जा तू, मजलिस खत्म होने से पहले पहले। वो मजलिस कितनी देर थी, क्या देर थी, वो अल्लाह बेहतर जानता, इतनी तेजी। मस्जिद अक्सा आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी शानदार है। कौन बने से? जिन्नात बने से, ताकतवर मखलूक, आग से बनी से मखलूक। इन्हों खाना पकाएंगे तो सोच को देखो, हमें 3-4 आदमी हम बैठ गए, 10-15 देगा आराम से पकाते हैं भाई, हमना नहीं आता हूं। हर एक आदमी अपने काम में स्पेशलिस्ट होता। तो जिन्नात को रखो, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जबरदस्त देगा चढ़े, और सोच कर देखो नबी भाई शानदार पके रहती, सादा पके रहती। हवाओं पर उनकी बादशाहत, परिंदों पर उनकी बादशाहत, मखलूकात पर उनकी बादशाह। मतलब क्या? अल्लाह हर एक की बोली उनको समझाया था, बादशाह बनाया था दुनियावी एतबार से। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम शानदार दावत। अल्लाह कहां से शुरू करूं? आपकी मर्जी, आप जहां से भी शुरू करो। अल्लाह पहले समंदर की मखलूक को खत्म कर लेता हूं, बाद में जमीनी मखलूक को खिलाता हूं। सोच को देखो, उनके जमाने में भी हतीम भाई, परिंदे चरिंदे इंसान हतीम कि नहीं? तो सोच कर देखो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितना बनाए होंगे, अकल में भी नहीं आती बात, कितना पके रहेगा। पूरी दुनिया पर बादशाह अल्लाह दिया था हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह बोले ठीक है, समुद्री मखलूक से शुरू करो। तो सबसे पहले एक मछली आकर खड़ी हो गई, कहने लगी सुलेमान पूरा मुझे क्या? अरे नहीं भाई, तू खा ले को जा, दूसरों को भी खिलाना है, पूरी मखलूक को खिलाना है, दावत। तो मछली बोलेगी तो पहले मंजे खिलाओ, उसके बाद देंगे पूरी मखलूक को। डालते गए, पूरा का पूरा अकेली खा गई, पूरी की पूरी। देगचिया खत्म, खाना खत्म, और भी मुंह खोलकर खड़ी हुई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा भला तेरा हो जाए,
क्या है तेरा पेट है या क्या है? मैं तो सोच रहा था पूरी मखलूक को खिलाऊं, लेकिन मैं समंदर की एक मछली को पेट भर के खिला नहीं सका, तुझे पेट भी नहीं भरा। तो मछली कह रही सुलेमान तुम्हारा भला हो जाए, ऐसे 3 निवाले मेरा अल्लाह मुझे रोजाना खिलाता था, तुम्हें तो 1 निवाला खिलाए मन से, ऐसे 3 निवाले मेरा अल्लाह मुझे खिलाता। बाज लोग रोले बढ़िया थी, मछलियां मर गए तो पाप भूखे हो मर गए, सब हमें खाना दिए नहीं, उतना फिक्र रहे। कुत्ता मर गया, रोले बढ़िया थी पालने वाले, हमें नहीं थे पाप, कौन भी खाना डाले हड्डी डाले नहीं, उतनी फिक्र। जो अल्लाह माँ के रिहम में रोजी रखो बच्चे को जिंदा रखा, वहां कौन भी खाना पहुंचाने वाले नहीं थे, वो अल्लाह मखलूक को कैसे छोड़ दो? उनकी मौत ही उन्हें मर गई भाई। दादा मर गए तो रोले बढ़े गए, तो मैं बराबर टाइम पर मात्र दिया नहीं को, बहुत मुकद्दर की, हर एक को मुकद्दर की मौत आती हो। तो भूख की वजह से कोई नहीं मरता भाई, अपनी मौत मर जाता सो। तो मछली को 3 निवाले अल्लाह डालते थे, तो सोच कर देखो कि अल्लाह कितना खिलाते होंगे। मछलियां क्या मामूली हैं, 10-10 हजार अंडे देती मछलियां, सबसे बड़ी वेल है, सबसे बड़ी शार्क है। तहकीकात अभी भी मखलूक के बारे में तहकीकात जारी है, साइंटिस्ट नई नई तहकीकात दे रही, बड़ी बड़ी मछलियां ही बड़े बड़े कश्तियों को निकल जाती कहते। हमना पहले सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने से हमना मालूम हो गया कि क्या ही अल्लाह की मखलूक बड़ी बड़ी जमीन में है, ऐसी बड़ी बड़ी मखलूक को भी खिलाए। और सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में चूंटी से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछे तेरी रोजी कितनी है, तो वो कहने लगी साल में 2 चावल के दाने। चूंटी कहने लगी साल में 2 चावल के दाने। सुलेमान अलैहिस्सलाम 2 चावल के दाने डालकर एक डब्बी में छोड़ दिए। 1 साल के बाद जब उसे देखे तो 1 दाना खाकर 1 दाना बचाकर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तू तो बोल रही थी कि मेरे 2 दाने हैं, लेकिन तू तो 1 दाना खाई है। वो कहने लगी सुलेमान तुम्हें खुदा तो नहीं ना। सुभान अल्लाह, क्या बोली? सुलेमान तुम्हें खुदा तो नहीं, किसके भरोसे? अगर मैं खाली तुम्हारे भरोसे पर तुम्हें खाना डाल दी को, तुम्हें नहीं डाले तो तुम्हें खुदा तो नहीं ना, तुम्हें भी खुदा के मोहताज है, इसलिए मैं मेरी हिफाजत में हूं, मुंद जागरता सेफ्टी। तुम्हें नहीं डाले भाई, मैं जल्दी खा गई, तुम्हें नहीं डाले तो मैं भूखी मर जाती हूँ ना। मेरा अल्लाह ऐसा है जिनको पाँव नहीं आंखें नहीं उनको भी खिलाता, मुझे कहीं नहीं खिलाता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछे फिर अल्लाह की जात पर इतना भरोसा है तो फिर बचा ली क्यों? बचा ली आपकी वजह से भी, कि आप अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते। मेरा अल्लाह इसे मखलूक खिलाता, चलो दिखाते हूँ। बुलाले गई, चूंटी बुलाले जाको दिखाई कि एक कीड़ा एक सुराख में पड़ा हुआ था, उसकी आंखें भी नहीं पाँव भी नहीं। दूसरा कीड़ा छोटा सा कीड़ा मुंह में से कुछ उठा लगा को वो कीड़े के मुंह में डाल रहा, छोटे कीड़े। एक कीड़ा ले ला दूसरे कीड़े को खिला रहा। चूंटी कहने लगी ये मेरा अल्लाह है, ऐसा खिलाता मेरा अल्लाह, पाँव भी नहीं आंखें भी नहीं, लेकिन उसे खिला रहा है, मुझे क्यों नहीं खिलाता? सांप अंधा पड़ा था, सांप अंधा पड़ा था घोंसले में, तो चील या चिड़िया अपने मुंह से चीज ले ला को सांप के मुंह में डाल रही थी। एक बतख को हम देखे कि मछलियों को अपने मुंह से खाना डालती है, हालांकि मछलियों को पकड़ को खाती सो, लेकिन अपने मुंह से मछलियों को खाना भी डालती है। मछलियां खा रही, उसके मुंह में से खा रही मछलियां। ये हमारा अल्लाह ही है, इसे ताज्जुब से नहीं देखना सो, बल्कि अल्लाह की खुदरत को देखो, खुश होना सो कि अल्लाह कितना ख्याल करती है अपनी मखलूक का। इसीलिए रब बड़ा मशहूर लफ्ज है। सजदे में जाओ सुबहान रब्बियल आला, रुकू में जाओ सुबहान रब्बियल अज़ीम, कुरान शुरू करो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुरान खत्म करो कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रुकू से उठो रब्बना लकल हम्द, पूरी दुआएं अल्लाह ने, रब्बना आतिना, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना, रब्बना ला तुआख़िज़ना, रब्बना इन्नना समिअना, रब्बिग़फ़िर वरहम, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना। हर एक दुआ रब 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 रब, छोटा लफ्ज है रब, इसका माना है पालने वाला। अगर ये छोटे से लफ्ज को तुम्हें समझना हो तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती, लेकिन समझ नहीं सकते। क्यों? हर इंसान को पूछो आसमान कौन बनाया? अल्लाह। जमीन कौन बनाया? अल्लाह। पहाड़ों को मेघ की शक्ल में कौन गाड़ा? अल्लाह। तो मौसमों को तब्दील करने वाला अल्लाह, दिन और रात को बदलने वाला अल्लाह। सब बोलती अल्लाह 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 अल्लाह। पालने वाला कौन? अब्बा।
अब्बा को पूछो पालने वाला कौन, पैसा, दुकान, दुकान को पूछो पालने वाला कौन, ग्राहक, ग्राहक को पूछो भेजने वाला कौन, मालूम नहीं। ख्याल आया घर में तरकारी नहीं, पैसे उठा लगा, ख्याल डालने वाला कौन, अल्लाह। इस बात में इंसान मानता नहीं। कहेगा तो मेरी 4 बेटियां हैं हजरत, मेरी 1 बेटी है हजरत, मेरे 2 बेटियां हैं, मैं कमाने तो फिर उनकी शादियां कैसे होना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, हजरत ज़ैनब, हजरत रुक़ैया, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा अन्हुम अन्हुन्ना। क्या था, क्या था हमारे नबी के पास। हाँ अच्छी बात है, कमाओ, बेटियों के लिए रखो, अच्छी बात है, लेकिन हलाल होनी कमाई। शादियां करना और हराम तक जाना, तो बोलने का क्या मतलब, हर चीज में इंसान मानता है कि सब करने वाले अल्लाह, लेकिन पालने के बारे में, परवरिश के बारे में इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अल्लाह कहता है कि हाँ मान जरूरी, हर चीज तो पूरी कायनात मानती, ये मान भाई पालने वाला अल्लाह है, जितनी ताकत है उतना कमा, उसके बाद अल्लाह की जात पर भरोसा रख, उसके बाद अल्लाह की जात पर भरोसा, जितना तेरी ताकत है कमा, उसके बाद भरोसा किस पर रख, अल्लाह पर रख। 13 साल मक्के की जिंदगी क्या गुजरी हजरत साहबा रजी अल्लाह अन्हुम पर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन मदीने की जिंदगी कितनी खुशहाल गुजरी नहीं, बदलाया नहीं अल्लाह जिंदगी। 13 साल तो भी सामना करना पड़ा नहीं, 1 साल में 1 महीने में सुस्त हो जाती कि फ़अम्मल इंसान इदा मब्तलाहु रब्बुहु फ़अकरमहु व नअमा फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। अगर अल्लाह अच्छा रखेगा ना इंसान को, बोलता कहते हैं मेरे अल्लाह कितने अच्छे की, वाह मेरा बड़ा ख्याल करती मेरा अल्लाह। व अम्मा इदा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़ा, जब अल्लाह रत्ती तकलीफ़ां दिया लंदे, रत्ती रिस्क के दरवाजे कम कर डालंदे, फ़यक़ूलु रब्बी अहानन, मेरा रब मुझे क्या कर डाला, बेइज्जत कर डाला, मेरा अल्लाह मुझे छोड़ डाला। अयाज महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह का ये वजीर था अयाज, एक वक्त खट्टा फल दिया बादशाह अपने दरबार में सबको, खाओ, तो सब खाए, सब थूक डाले, सब खाए, सब थूक डाले खट्टा फल। अयाज खाता जा रहा, खाता जा रहा, खाता जा रहा है, सब कहने लगे खट्टा फल कैसा खराब है, नहीं कड़वा फल कैसा खा रहा है नहीं। तो बादशाह दरबारियों से पूछने लगा, दरबारियों को सबको एक शिकायत थी कि बादशाह कहीं को इसे अपना इतना खास बना लिए हैं यास को, हालांकि अनपढ़ इन्हें, खेड़े वाला इन्हें, कितने के साल के बाद आया, हमें पुराने बादशाह के हम ना वो मकाम नहीं हता नहीं है, पुराने आदमी को उतना मकाम नहीं मिला, नव्या को उतना मकाम मिल गया, खुकरती जलन। तो बादशाह सबसे पूछा कि बादशाह कैसा खाती है बादशाह, कड़वा फल है। अयास को पूछा बादशाह, क्या अयास कड़वा फल नहीं, खट्टा फल नहीं, कैसे खा रही। तो कितना प्यारा जुमला कहने लगे कि बादशाह इतने दिन तुम्हें अच्छा खिलाए, आज एक दिन कड़वा खिला तुम्हें खा सकता नहीं क्या। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह कई सारी बातें लिखी, उनमें से एक बात ये भी लिखी, बस मुझे ये बताना था कि इसी तरह हम ना अल्लाह रोज अल्लाह अच्छा खिला रहा है, कभी नहीं खिलाया तो बोलो अल्लाह तेरा शुक्र है, हम सब्र करते हैं। जिस तरह हमारे नबी कहा करते थे, मैं पेट भर कर खाऊं तो अल्लाह का शुक्र अदा करूंगा, मैं कभी कभी नहीं भी मिला तो मैं क्या करूंगा, सब्र करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट पर 2-2 पत्थर बांधे अपनी उम्मत को यह बताने के लिए कि गरीबी होना तो बर्दाश्त कर लो, भूख होना तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन सूद और हराम और मक्कारी तक, झूठ धोखा फ्रॉड तक जानो को। खजूर नीचे पड़े सो, खजूर बाग के नीचे पड़े सो सड़े खजूर उठाकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी कायनात के लाडले, पूरी कायनात के दुल्हा, सबसे ज्यादा लाडले, अल्लाह के लाडले, नीचे पड़ा सो गंदा खजूर उठा को खाने लगे। अब्दुल्ला तू खाता क्या, नहीं नहीं हुजूर मुझे भूख नहीं है। नीचे पड़ा सो खजूर खाए, क्यों, अपनी उम्मत को ये बताने के लिए कि भूख बर्दाश्त कर लो, लेकिन झूठ बोलकर कमाओ को, धोखा देखो कमाओ को, किसी के घर उजाड़ को कमा को, तुम्हारे घर में खुशियां ला को क्या फायदा, जिनके घरों के तुम्हें सुकून उजाड़ दिया। तुम्हारी बेटियां शानदार खाने खा रही, लेकिन जिनके घर से तुम्हें झूठ बोल को धोखा देखो पैसे कमाए, उनकी बच्चियों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा। ये कहां का इंसाफ है। ये हमारे नबी हम ना बताने के लिए, अगर हमारे नबी चाहते तो कसम खुदा की जन्नतुल फिरदौस के आला से आला दर्जे दस्तरखान अल्लाह हमारे नबी के वास्ते उतारता, लेकिन हमारे नबी रिस्क के मामले में बड़ा बोल डाल गए। रिस्क रात भर तड़पे भूख के खातिर,
لیکن حرام تک غلط تک نہیں گئے. لیکن آج اسی روٹی کے خاطر آج پوری کی پوری امت حرام کے پیچھے بھاگ رہی ہے. نہ صحیح دیکھ رہی ہے، نہ غلط دیکھ رہی ہے، نہ حلال دیکھ رہی ہے، نہ حرام دیکھ رہی ہے. بس کمانا کمانا کمانا، چاہے جتنے بھی گھر اجڑ جائیں دے، میرا گھر اچھا ہو. کمانا. کہاں سے سکون نہیں ملتا، قسم خدا کی سکون نہیں ملتا. جن کو پتے چبانے میں سکون تھا آج ان کو لاکھوں، آج ایسے لوگ ہیں جن کو کروڑوں میں بھی سکون نہیں مل رہا. شیب ابی طالب میں پتے چبائے سکون تھا. ایک وقت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کے احادیث سب سے زیادہ ہے، بھوک کی وجہ سے نیچے گر جاتے تھے، لوگ پاگل سمجھ کو گردن پہ کھندل کو جاتے تھے. وہ حالت تھی. بتانا تھا کہ ہم سب کو، ہمارے استاذوں نے سبھی، ہمارے رہبروں نے سبھی، حضرات صحابہ، اللہ ان کی جوتیوں کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے. کیا زندگی گزار کر چلے گئے کہ بھوک برداشت کے لیے بے ہوش ہو گئے، چہرے کے رنگ بدل جاتے. حضرت ابو بکر ایک مرتبہ، حضرت عمر ایک مرتبہ، سب بھی گھر کے باہر، کوئی آتی گئے گی، کوئی بلا لگ جاتی گھر کو، کوئی کیا تو کھلاتی گئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی بدلا ہوا تھا رنگ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان لیے کہ میرے دونوں خلیفہ کیا ہیں، میرے دونوں ساتھی بھوکے ہیں. لے لے سیدھا گئے. تو یہ حالت حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کی. لیکن آج اسی نبی کی امت کیا کر رہی ہے؟ اس روٹی کے پیچھے بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے، بھاگ رہی ہے. اس لیے اللہ بولتا نہیں جتنا تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے اللہ بھگاتا جائے گا. آج یہاں کماتی، سماسی ٹھیک جاتی، پرسوں فارن جاتی، لیکن جاتے 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 تھک کو گھر کو آتی، بچے چلے آتی باہر، بچے کمانے والے ہو جاتے. ہمیں پھردال کو، پوری دنیا پھردال کو عین وقت میں گھر آتی، بچے عین اسی وقت میں کہاں نکل جاتی، باہر نکل جاتی. اب باپ چار دیواری کے بیچ میں زندگی گزارتا. باپ بیمار ہے، پیسے بھیج ڈالتا ہوں، نہیں ہوتا بھی آنے معاف کرو، جب چھٹی نہیں ملی. باپ تڑپ رہا ہے موت سے. باپ مر گیا، آخری دیدار بھی نہیں ہوا. مرنے کے بعد آخری دیدار، لاش کو انتظار کرا کو آتی، فلائٹ بک کر لگ. حق تو یہ تھا کہ جب باپ بستر کے حوالے ہوا اسی وقت باپ کے سامنے آ جاتے. اس کے موت تک تو ہوتے، کئی کو تو 1 سال جیتا تھا، 1.5 سال جیتا تھا، کسے معلوم. بعد میں پوری زندگی ہماری نہیں تھی، ہمیں جی لے سکتے تھے. یہ پیسہ بہت دور بھیجا ہم نے پیسہ، لیکن اپنوں سے اتنا بھی دور بھیجتا ہوگا میں نہیں سوچا تھا. یہی تو بتانا چاہتا اللہ. الحمدللہ رب العالمین. ماننے والوں کو بھی کھلا رہا ہے، نہیں ماننے والوں کو کھلا رہا ہے. اللہ نہیں ہے کو بولی سولے بھی بہت سارے، ان کو بھی کھلا رہا ہے. اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہی، نعوذ باللہ، بولے سولے کو اللہ کھلا رہا ہے. حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں، بولے سولے کو کھلا رہا. اللہ مشرکوں کو بھی کھلا رہا ہے، کافروں کو بھی کھلا رہا ہے، یہود کو بھی کھلا رہا ہے، نصرانیوں کو بھی کھلاتا. ایک سچے پکے مومن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے، ان کو نہیں کھلاتا. کیا انصاف ہے؟ یہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. میرے بندوں صرف تم نہ نہیں بلکہ میں پوری کائنات کو پال رہا ہوں. میں پوری کائنات کو پال رہا ہوں. تو تمہیں اندازہ لگا لو میرے خزانے کتنے ہیں. بھائی میں بولا میرے 1,00,000 روپے لکھ لو چندے میں، کب دیتی؟ انشاءاللہ بیپار شروع کر رہا ہوں، اور بیپار پورا ہونے کے بعد، نفع آنے کے بعد میں 1,00,000 روپے تمہارا حوالے. بیٹھو جی، بیٹھو، تمہیں مانا کھا جاتی، بیٹھو. پہنچے ایک آدمی، بھائی 1,00,000 روپے بھائی کیش ہاتھ میں، چک ہاتھ میں. ماشاءاللہ اللہ آپ کو قبول فرمائے. عزت ہے اس کی. تمہارا سنا مجھے ہنسی آتی ہے کہ نہیں؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ بڑی قیمت بولے اس میں نے، 10 روپے 20 روپے نہیں، کتنے وہ بھی 1,00,000 روپے. لیکن چھوڑ رہا ہوں، بعد میں پکا نہیں ہے. ابھی کماتا اس کہتے ہو نے، پھر نفع آیا تو دیتا اس کہتے ہو. جو پیسے اصل آتی نا وہ بھی نہیں، کیا نفع آیا تو تب تک بیٹھے رہنا. ہمیں انہوں نے لکھا ہے تب دیتی سکا ہے. ایک آدمی تب کا تب دیا، کس کی قدر بڑھ کو. تو دنیا میں جتنے بھی ہی تب کے تب دینے والے نہیں. تو میں آ جاؤ بچہ دیا تو کیا آ جاؤ، ایک 10-15 دن کا عمل بچہ آ جاتا ہے. شوہر کرے نہیں سو کام، عمل پر جا بچہ پیدا کرتا.
मेहनत किस पर चलना था, मियाँ और बीवी की मेहनत चलना था भाई बच्चे के वास्ते। यहाँ अलग ही है, अलग ही है मेहनत। जिसे अल्लाह नहीं देना चाहा उनको इन्हों देना चाह रही। अरे कमाए में बरकत नहीं है, तुम्हें आ जाओ इंशाल्लाह 10-15 दिन 20-25 हजार दिया लो, तुम्हारे घर में नोटा ही उछलती। वत्ता नोटा उछलने का रहता 20-25 हजार का ही पूछ रहा, तू तूच कर ले वो, तुझे 20-25 हजार आ जाती। एक 10 हजार होता खर्चा, तुम ना इंशाल्लाह पूरा खाली हो जाता, बीमारी सब खत्म हो जाती। जब तू इतना टैलेंट वाला है तो खुद कमा भाई, खुद एक जादू कर, नोटा आना बाहर इंच ध्यान झोल। तो तब का तब देने वाले अल्लाह हैं। झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले, गद्दारी करने वाले, अपने आप को अपने करीब करने वाले, सब 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 मतलबी हैं। अल्लाह फरमाता है हाँ पूरे मिल जाओ, कहते थे बातें कर रही नहीं, पूरे मिल जाओ। एक मक्खी को पैदा करके दिखा लो बस, ज्यादा भी ना को, कितनी इज्जत निकाल डालेंगे अल्लाह। पा कौन तो भी मंचे आओ भाई, मंचे पुकारो भाई, बोले सला इसके सामने ये मिसाल दिया तो उन्हें डुबको मरना, उतनी गलीज अल्लाह से जिल्लत करके एक मक्खी को पैदा करके दिखा बा, तेरे हाथ से हुआ तो सरना इज्जती की। अल्लाह बाबा वाला भी जो तमाउला नहीं यखलुकु, हरगिज नहीं कर सकते तुम। पूरी कायनात जम जाओ, पूरी कायनात भी जम जाओ, क्या नहीं पैदा कर सकते। मक्खी का पर कभी उठाकर देखो, एक सुराख नहीं रहता, इतना छोटा सा पर, एक सुराख नहीं, अगर वो पर में भी सुराख पड़ गया मक्खी उड़ नहीं सकती। लेकिन इतना छोटा सा पर, ये एक सुराख कैसा बना रहेगा, वो इतना छोटा सा पर। अल्लाह फरमाता ठीक है ये हाथ ये तो तुम ना हो रहा नहीं, तुम्हें बोलती नहीं हमें बाल की खाल निकालती हो को, अक्सर बोलते रहती नहीं हमें किसमें तो घुसे तो बाल की खाल निकालती हमें, यानी बाल को भी खाल निकालते हैं, जैसा चमड़े की हमें खाल ये निकालती नहीं, वैसा बाल की भी खाल निकालती हमें। अल्लाह बोल रहा चलो भाई ये खाल निकालने वाले तुम्हें, मच्छी जो तुम्हारी जूस या तुम्हारी चाय या तुम्हारा पानी पीले को उड़को जा रही है, देखो उसे पकड़ो। किसे पकड़ो? मक्खी को पकड़ो। फिर क्या करो, वो जो पीले को जा रही है देखो उससे एक अलग कर डालो बस। वइन यस्लुबहुमुज़्ज़बाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ुहु मिन्हु ज़अफ़त तालिब वल मतलूब। सुभान अल्लाह। अल्लाह बोल रहा है पुकारने वाले भी कमजोर आंचे, जिसे पुकार रही उन्हें भी कमजोरी, तो सिर्फ उससे पुकारो जिसके पास नफा और नुकसान का, जो नफा और नुकसान की कुदरत रखता है, सेहत और बीमारी की कुदरत रखता है, इज्जत और जिल्लत की कुदरत रखता है। इधर उधर की बातें जरूरत नहीं, इन्हों ऐसा बोले उन्हों वैसा बोले, अहादीसें हैं, कुरान के आयतें वो है, कुछ भी नहीं। रब्बुल आलमीन अगर कोई है तो सिर्फ अल्लाह है, अगर कोई मदद करने वाला है तो सिर्फ अल्लाह है, अगर सवाल के लायक कोई है तो सिर्फ अल्लाह है, मदद के लायक अगर करने के कोई लायक है तो सिर्फ अल्लाह है। हर चीज के ऊपर कुदरत रखने वाला सिर्फ अल्लाह है। क्यों? अल्लाह खुद कुरान में इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मानो या ना मानो, अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पर ताकत रखने वाला, हर चीज बोल रहा है अल्लाह। ये होता नहीं ये होता है, ये होता नहीं ये होता, बोले अल्लाह। हर चीज पर अल्लाह कुदरत रखने वाला। जब अल्लाह बोल दिया तो तुम्हारे जैसों की बात हम ना सुनने की क्या जरूरत है। जब मेरा अल्लाह बोल दिया कि हर चीज पर बंदे मेरी कुदरत है तो बस मेरा अल्लाह मुझे काफी। नहीं हदीस है, तुम्हारे जैसे कम अक्लों को हदीस नहीं समझ में, हमें क्या करें? अकल के पर्दे खुल जाते हैं इंशाल्लाह मौत के बाद। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा काम तुम्हें करते रहो, हमारा काम हमें करते रहेंगे। अल्लाह से हिदायत की दुआएं करते रहो, बस मालूम हो जाता है कि कौन सही थे कौन गलत थे। लेकिन हम अल्लाह की ज़ात को कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, अल्लाह के बारे में कुछ बुरा, हमारी क्या हो, हमारा खून ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमारी ज़ात ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अल्लाह हमारे थे, अल्लाह हमारे हैं। इंशाअल्लाह मौत के आखिरी सांस का, कब्र के अंदर भी, मैदान हशर में उठने तक भी अल्लाह हमारे ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे रगों रगों में रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारे खून के खतरे खतरे में रहेंगे इंशाअल्लाह। तो बोलने का मतलब यही है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है। कुरान का पहला लफ्ज अल्लाह दूसरा ला सकते थे नहीं, कोई भी ला सकते थे नहीं, कोई भी लफ्ज, इतना 30 पारे हैं, कोई भी ला सकते थे। रब्बुल आलमीन क्यों लाए? अल्लाह सबसे पहले बंदे के दिमाग को एक साफ कर रहे कि मेरे बंदे, तू समझता है कि अगर सिर्फ दीन में बैठ गया, दुनिया रत्ती हैसियत के बराबर कमा लिया तो दुनिया मुझे जीने देती कि नहीं की? तू ये समझना को दीन का इल्म हासिल करता जा, दुनिया तेरे कदमों में आकर गिरती रहेगी। हमारे हजरत हमना बोलते थे कि उलमा इत्र की खुशबू सुनगे तो भी गोश्त की खुशबू आती रहती।
اللہ علماء کو سحری میں بڑے زبردست بریانیاں کھلاتا کرتا. کوئی بھی حافظ قرآن کو زمین کے معاملے میں لڑتے ہوئے دیکھے؟ کسی بھی عالم دین کو زمین کے معاملے میں لڑتے ہوئے دیکھے؟ نہیں. رب العالمین کیا؟ رب العالمین پوری مخلوق کو اللہ کی ذات سے جوڑنے والے علماء، پوری مخلوق کو اللہ کی محبت سے جوڑنے والے علماء، وہ دنیا کے معاملے میں کہیں لڑیں گے؟ اپنی محتاجگی، اپنی غریبی کیا رہتی، باہر پڑ گئی، حضرتوں کو پیسے کا شوق ہے. ارے زبان تو سنبھالو اللہ کے واسطے، زبان سنبھالو. کسی بھی عالم کو آپ مجھے دکھا لو، نہیں دکھا سکتے. ایک زمینی معاملے میں لڑے ہوں. عالم بول رہے اس میں، عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا ہو. عالم وہ نہیں جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، اسے عالم اس بولتے نہیں. یہ بات کو اچھا یاد رکھو. عالم وہ ہے جو اپنے علم پر عمل بھی کرتا. ایسے عالم کو مجھے دکھو. ایک حافظ قرآن کو دکھو جو بھوک کی وجہ سے مر گیا ہو، جو بھوک کی وجہ سے پھانسی ڈال لیا ہو، جو بھوک کی وجہ سے سوسائڈ کر لیا ہو، دکھا لو. رب العالمین تارے واسط میں. تو اللہ ہم سب کو اس کا صحیح مقصد سمجھ کر اسے اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.